सफर टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। मैं हाँ नीलम ढिल्लों। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दी कुछ खास खबरों तो। सब तो पहला चोणवीं खबरां। 84 च जख्मी होए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप 37 साल बाद होए विराजमान। कल्लूकारा दिवस नूं लैके श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर वालों कीती शिरकत। हरियाणा सरकार दे राज विच सेहत सेवावां नूं अपग्रेड करन ते हाईटैक करन दा लिया एक वड्डा फैसला। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन सरकार ते तिखे हमले करदिआं कहा, पंजाब सरकार कोरोना दे नाम ते लोकां नूं लुੱਟਣ च लगी है। भाजपा दे कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने मुख मंत्री ते निशाना साधदिआं कहा, कोविड ने राज विच कहर ढाया पर मुख मंत्री अपने निजी स्वार्थां दी पूर्ति विच रुझे होए ने। मानसा दे पिंड फफड़े भाईके च स्थिति तनावपूर्ण, सांपला दे विरोध लई इकट्ठे होए किसान। रोमानिया च मरे पुत्त दी लाश भारत लियाउण लई मारे फेरे ने परिवारिक मैंबर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। 1984 च सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विखे फौज की गोलाबारी दौरान जख्मी होए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संगतां नूं दर्शन करवाउण लई अज श्री दरबार साहिब विच गुरुद्वारा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह दे पावन स्थान विखे दर्शनां लई सुशोभित किए गए। दस्सणयोग है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप के दर्शन संगतां नूं करवाए जाणगे। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी प्रधान बीबी जगीर कौर तो इलावा होर अहुदेदार ते संगत हाजिर सन। इस दौरान बीबी जगीर कौर ने दस्सिया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप के पत्रियां की हालत नाजुक होने करके प्रकाश नहीं किया जा सकता, पर सुख आसन के रूप में संगत के दर्शन लई विराजमान करन दा फैसला लिया गया। 3 जून तो 5 जून तक रोजाना 3 घंटे तक संगत नूं दर्शन करवाए जाणगे। कांग्रेस सरकार ने इत्थे हमला करके तोपां टैंकां दे नाल जिथे साडियां महान पवित्र इमारतां दे उत्ते हमला किया, जिथे हज़ारां सिख शहीद हो गए, जिथे जिहड़े दर्शन करन आए गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी संगत सी, श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी पुरब छुट्टी सी, वो शहीद हो गए। उत्थे महान गुरु ग्रंथ साहिब की एक हिक दे विच जिहड़ी गोली बची सी वो एंटर करके 90 अंक तक पहुँच गई, जिन्हां ने कि बहुत नुकसान किया, हिरदा बलुंदर के रख दिता। वो तड़प जिहड़ी सी संगतां दे मनां च लंबे समय तो है 37 सालों बाद मंग आई सी, वो मंग नूं पूरा करते हुए अज दर्शन कराए जा रहे हैं। मैं संगत नूं बेनती करांगी, बड़ी शांतमई ढंग दे नाल निमरता दे नाल आके दर्शन करो ते गुरु साहब जी दे शब्दां दे फुल। कल्लूकारा दिवस नूं लैके आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल की तरह श्री अकाल तख्त साहिब विखे अखंड पाठ साहिब आरंभ किए गए। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर वालों भी शिरकत की गई। इस मौके उन्होंने पत्रकारों नाल गल करदिआं कहा कि 84 वेले भारत की कांग्रेस सरकार वालों बहुत वड्डा जुलम ढाया गया। श्री अकाल तख्त साहिब ढह ढेरी किए गए, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब ते हमला किया गया ते अनेकां संगतां ते ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ शहीद किया गया ते हर साल शहीदां दी याद विच 6 जून नूं कल्लूकारा दिवस मनाया जांदा। भारत की कांग्रेस सरकार वालों बड़ा वड्डा जुलम ढाया गया। श्री अकाल तख्त साहिब ढह ढेरी किए गया। श्री हरमंदिर साहिब जी की महान इमारत नूं जिथे छड़नी किया गया, उत्थे उस पवित्र स्थान ते प्रकाशमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हिक दे विच गोलियां मारियां, अनेकां संगतां नूं शहीद किया गया। साडे बहुत ही अणखीले योधे संत महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले ते होर बहुत सारे योधे जिहड़े इत्थे शहीदियां पा गए, उन्हां दी पवित्र याद विच हर साल खालसा पंथ चढ़दी कला की अरदास करने वास्ते, उन्होंने शरधा के फुल भेंट करने वास्ते श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते श्री अखंड पाठ साहिब 4 तरीक नूं प्रारंभ करा के 6 तरीक नूं कल्लूकारा दिवस मनाउंदिआं होइआं खालसा पंथ की चढ़दी कला ते उन्हां महान शहीदां नूं शरधा के फुल भेंट करने वास्ते इत्थे जुड़ के अरदास बेनती करते हैं। उहदे संबंध विच अज श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ किए गए। श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते गुरु पातशाह कृपा करे कि 6 जून नूं
श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग पैणगे। उपरंत सवेरे 8 वजे जो कीर्तन तो बाद सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथा श्री अकाल तख्त साहब कौम के नाते ते संदेश देंगे। सारी संगत नूं बेनती है कि आओ सारे 6 जून नूं निमरता सहित शांतिपूर्वक होए 71 मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए दे महावाक अनुसार खालसा पंथ दी चढ़दी कला वास्ते ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ तौर ਤੇ एकता इतफाक ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ भी देशवासी ਜਾਂ विदेशवासी ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ श्री अखंड पाठ साहब रखे होण, सारे घरां विच अरदास करिए ते इस महान तखत दी अगे भी जिथे तुसीं बख्शा लेंदे हो इस महान तखत तो श्री गुरु हरगोबिंद साहब दी आप तख्त बख्शा लईए। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ WHO ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਰਸਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। स्वास्थ्य सेवाओं को आने वाले कल के लिए अपग्रेड करने का हमने फैसला किया है। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक कितनी पॉपुलेशन पे कितने बेड्स का अस्पताल होना चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी नर्सेज होनी चाहिए, कितना पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, वो प्रोवाइड करने का फैसला किया है। हर बेड जो है वो ऑक्सीजन बेड होना चाहिए और ये वो हमारी टेक्निकल कमेटी तय करेगी कि कितने % बेड ICU होने चाहिए हर अस्पताल में और कितने % वेंटिलेटर्स होने चाहिए सब जगह पर। ये हम सारा ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट होने चाहिए। 30 बेड से ऊपर के जितने अस्पताल हैं उनमें अपनी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। सभी अस्पतालों में पाइप्ड गैस लाइन होनी चाहिए। पाइप्ड गैस लाइन सभी अस्पतालों में होनी चाहिए। सारे अस्पताल PSC लेवल तक हमारे डिजिटली कनेक्टेड होने चाहिए ताकि हर एक्टिविटी हमारे डैशबोर्ड पर हो, हमारे DG हेल्थ के डैशबोर्ड पर हो, हमारे ACS हेल्थ के डैशबोर्ड पर हो, हमारे ACS मेडिकल एजुकेशन के डैशबोर्ड पर हो और मेरे डैशबोर्ड पर हो, ताकि हर जगह की एक्टिविटी को हम मॉनिटर कर सकें। हमारे अस्पतालों में आज की तारीख तक केटरिंग सर्विस नहीं है। हमने केटरिंग सर्विस भी सभी अस्पतालों में शुरू करने का फैसला किया है क्योंकि इस बार हमने महसूस किया कि जो मरीज एडमिट हुए, खास तौर से जो बाहर से आके एडमिट हुए, उनको इस चीज की बहुत दिक्कत आई है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ 1060 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 660 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ 1500 ਤੋਂ 1700 ਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ,
ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਐਂਡ 40 ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਆ ਸਾਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਮਾਈ ਜਿੰਨੀ ਆਏ ਵਧਾਓ ਕਮਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, 400 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਦੇ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ FIR ਸੁਣੋ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਸੀ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ 2.8% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਰਸਤਾਕਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MPs ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੂਅਰਲੀ ਗਵਰਨਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਐਨੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ 'ਚ 2.8% ਡੈਥ ਰੇਟ ਆਇਆ। 1 ਮਈ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.8% ਡੈਥ ਰੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ को टाइम नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू होन, जाखड़ साहब होन, राजकुमार जी होन, दुल्लो साहब होन, बाजवा साहब होन, सब सत्ता दी लड़ाई लड़ रहे। मैं पूछना चाहना कांग्रेस दे दोनों धड़ियां नूं, चाहे वो कैप्टन साहब लैड होए जां नवजोत सिंह सिद्धू बाजवा साहब नेतृत्व कर रहे हो, चाहे प्रगट सिंह जी होन, अज तुहानूं 55 महीनों बाद तुसीं गल कर रहे हो। 55 महीने चुप क्यों रहे? अज तुसीं दिल्ली अहुदियां दी लड़ाई वास्ते, पावर शेयरिंग वास्ते ते दिल्ली आए हो। पंजाब दे अंदर ड्रग दे मुद्दे ते जदों कैप्टन साहब ने 4 हफ्ते कही सी, ते होई कांग्रेस दे लीडर 5वें हफ्ते दिल्ली आके सोनिया गांधी दी कोठी क्यों नहीं बैठे? बेदबी दे मुद्दे ते अज इन्नी पॉलिटिक्स हो गई, कई सीटां बन गई, कई टुट गई। नेता आके इत्थे क्यों नहीं बैठे? सैंड माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, टूरिज्म माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, शराब माफिया पंजाब च है भी है। लेकिन 55 महीने किसी को टाइम नहीं सी कि असीं पंजाब दी गल दिल्ली दरबार च पहुंचाइए। आज सत्ता शेयरिंग ऐसे सब निकल के बाहर आ गए, लेकिन पंजाब की गवर्नेंस वधिया होवे, पंजाब के आम नागरिक नूं सहूलत मिले। हालात है कि मोदी साहब ने 1,40,00,000 लोगों से 8 महीने का अनाज भेजा, वंडिया नहीं गया। 2 महीने का हुण भेजा, वंडिया नहीं गया। बरामद हो रहा विधायकों की कोठियां तो
ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬੰਦਰ ਬਾਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਫਾਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਲਣ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਗੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 11-12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਨਾ ਛੋਟਾ ਆਗੂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਮਾਨੀਆ 'ਚ ਮਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਫੇਰੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ। ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਲੰਗੇਰੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੋਮਾਨੀਆ ਗਏ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਫੇਰੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਲੰਗੇਰੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੋਮਾਨੀਆ ਗਏ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਲੰਗੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਫੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗੇਰੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਲੰਗੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਉਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਟੈਕ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੋਹਰਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਦਦ ਕਰਨ। ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ 8-10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਡਿਫਟਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਿਆਦ ਭੇਜ ਦੋ, ਕਿ ਦਿਆਦ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁਮਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗਏ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰ ਵਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਲੰਗੇਰੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ MP ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਾਏ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ, ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਫਰ TV।